بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آیا ہر سمت رفعت حضرت احمد رضا کی ہے، آیا ہر سمت رفعت حضرت احمد رضا کی ہے، زیارت رشک جنت حضرت احمد رضا کی ہے، زیارت رشک جنت۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صباح تیرا۔ بریلی اتر پردیش کے روہیل کھنڈ علاقے میں واقع ہندوستان کا وہ عظیم الشان شہر ہے جو قومی یکجہتی، سیاسی بصیرت اور ادبی بلندی کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی روحانی کشف و کرامات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی مٹی نے بڑے ہی عالم فاضل بزرگوں، سیاسی رہنماؤں، شاعروں، ادیبوں اور صوفی سنتوں کو جنم دیا ہے۔ اس سرزمین بریلی میں 14ویں صدی کے مجدد شریعت، تاجدار ملت، شہنشاہ علم و عرفاں، امام اہل سنت، مولوی، حافظ، قاری، مفتی، حکیم، الحاج الشاہ ابو محمد عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بریلی کو بریلی شریف کہلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ تمام عالم اسلام میں حضرت فاضل بریلوی یا اعلی حضرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول، محترم صوفی اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کے پائے کا کوئی دوسرا دینی مدبر اور دانشور آج تک اس علاقے میں پیدا نہ ہوا۔ آپ کے اقوال و ارشادات قرآن اور سنت کی مکمل تائید اور حمایت کا نمونہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ مولانا سعید اللہ خان صاحب قندھار کے موقر قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ آپ مغلیہ دور حکومت میں سلطان محمد شاہ کے زمانے میں لاہور آئے تھے اور معزز عہدوں پر فائز ہوئے۔ لاہور کا شیش محل آپ ہی کی جاگیر تھا۔ لاہور سے آپ دہلی آئے۔ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے حکومت وقت نے شیش ہزاری کے منصب جلیلہ سے سرفراز کیا اور شجاعت جنگ بہادر کے خطاب سے نوازا۔ حضرت سعید اللہ خان صاحب کے صاحبزادے مولانا سعادت یار خان صاحب حکومت کے وزیر مالیات تھے۔ ان کو حکومت مغلیہ کی جانب سے ایک جنگی مہم پر روہیل کھنڈ بھیجا گیا۔ فتح ہو جانے پر آپ کو بریلی کا صوبیدار بنانے کے لیے فرمان شاہی آیا، پر آپ بستر مرگ پر آرام فرما تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا محمد اعظم خان صاحب بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ بریلی تشریف لائے، کچھ برسوں بعد حکومت کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کی اور زہد و تقوی اور روحانیت کی جانب مائل ہو گئے۔ پھر تاریک دنیا ہو کر محلہ ماماران میں شہزادے کا تکیہ جو آپ ہی کے نام سے مشہور ہے وہیں قیام فرمایا، وہیں آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ آپ کامل اولیاء اکرام میں سے تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا حافظ کاظم علی خان صاحب شہر بدائیوں کے تحصیلدار تھے۔ آپ کی خدمت میں 200 سواروں کی بٹالین رہا کرتی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام مولانا شاہ رضا علی خان صاحب تھا جو اپنے وقت کے قطب تھے۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظہور میں آئیں۔ حضرت شاہ رضا علی خان صاحب کے صاحبزادے تھے مولانا شاہ حکیم نقی علی خان صاحب، جو 1 رجب 1246 ہجری میں محلہ ذخیرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علوم ظاہری میں یکتا تھے۔ نظر فراست کا یہ عالم تھا کہ جو فرمایا وہی ظہور میں آیا۔ آپ کا وصال 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی میں ہوا۔ محلہ ماماران شہزادے کا تکیہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ ہی کے صاحبزادے صدی کے مجدد امام اہل سنت اعلی حضرت جناب امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ کے مزار مبارک بریلی میں آپ کے آبائی سٹی اسٹیشن قبرستان میں واقع ہیں۔ روز شنبہ 10 ماہ شوال کی ظہر کا وقت تھا جب ولادت ہوئی۔
सन 72 थी और थी सदी 12वीं, सैयदी मुर्शदी शाह अहमद रजा। मुजद्दिद ज़मा आला हजरत अहमद रजा खां साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बसादत 14 जून 1272 हिजरी मुताबिक 1856 ईस्वी 10 शव्वाल मुकर्रम बरोज हफ्ता वक्त ज़ुहर मोहल्ला जिसोली के आबाई मकान में हुई। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद है। आपकी वालदा माजदा प्यार में अम्मन मियाँ कहा करती थीं। दीगर अजीज अहमद मियाँ के नाम से पुकारते थे। आपके जद अमजद ने आपका इस्म शरीफ अहमद रजा रखा। आपका तारीखी नाम अल मुख्तार है। आला हजरत खुद अपने नाम से पहले अब्दुल मुस्तफ़ा लिखा करते थे। आपके वालिद हजरत नकी अली खां अपने ज़माने के मशहूर उलमा में से थे। आपकी इब्तदाई तालीम व तरबियत आपके वालिद बुजुर्गवार के साए में हुई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल की उम्र में कुरान पाक नाजरा खत्म कर लिया था। आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा हैरत अंगेज थी। आपने 1 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। आप फरमाते थे, जब उस्ताद इब्तदाई किताब पढ़ाते थे तो मैं 1-2 बार किताब देखकर बंद कर देता था। जब उस्ताद सबक सुनते तो मैं बिना किताब देखे हुर्फ बहुर्फ सुना दिया करता। उस्ताद बेहद हैरान होते और फरमाते, अहमद मियाँ तुम इंसान हो या जिन? मुझको पढ़ाते देर लगती है मगर तुमको याद करते देर नहीं लगती। आला हजरत के असातिज़ा की फहरिस्त बहुत मुख्तसर है। वालिद माजिद को मिलाकर कुल 6 अफराद से आपने तालीम हासिल की। इन 6 हजरात के अलावा आला हजरत ने किसी के सामने ज़ानु अदब तय नहीं किया। दम बखुद हैं आज तक दानिश्वराने वक्त भी देख कर तेरी ज़हानत सैयदी अहमद रजा। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और बहुत बड़े मजमे के सामने मीलाद रसूल मकबूल पढ़ा और तकरीबन 2 घंटे तक इल्म व इरफां के दरिया बहाए। 13 साल 10 महीने 5 दिन की उम्र में तमाम दरसियात से फरागत पाई। सनद फरागत हासिल करने के बाद इसी दिन आपने रज़ात के बारे में एक मसले का हल लिखकर वालिद माजिद की खिदमत में पेश किया। वालिद मौसूफ आपकी काबिलियत और सलाहियत से बेहद मुतासिर हुए और फिर उसी दिन से फतावा नवीसी की जिम्मेदारी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दी। 1291 हिजरी में आपकी शादी इरशाद बेगम साहिबा के साथ हुई। ये शादी मुसलमान आलम के लिए एक शरई नमूना थी। हर कोई यही कह रहा था कि पास शरा हो तो ऐसा हो। उत्तर प्रदेश में जिला एटा के महरारा शरीफ में खानकाह बरकातिया वाक़ है। यहाँ 1877 ईस्वी मुताबिक 1294 हिजरी में एक नौजवान साहबजादे अपने वालिद बुजुर्गवार के हमरा खानकाह बरकातिया में तशरीफ लाए। खानकाह बरकातिया के एक छोटे से हुजरे में एक मुनक्कश तख्त बिछा हुआ था। इस तख्त पर सज्जादा गौसिया व बरकातिया हजरत सैयद शाह अहले रसूल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते थे। जैसे ही ये दोनों हजरात हजरत सैयद शाह के हुजूर में पेश हुए, आपने इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दोनों का इस्तकबाल किया। बाद में इसी मुख्तसर सी मजलिस में दोनों बरेलवी हजरात को बैत फरमाकर खिलाफत से नवाजा। ये दोनों हजरात थे नौजवान हजरत अहमद रजा खां बरेलवी और आपके वालिद हजरत नकी अली खां साहब। हजरत अहमद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद होते ही इनको खिलाफत से नवाजे जाने से वहां मौजूद लोग बेहद हैरान हुए। हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह से जब यह सवाल पूछा गया, हजरत आपके खानदान में तो खिलाफत बड़ी रियाजत और मुजाहिदे के बाद दी जाती है, लेकिन इन दोनों हजरात को तो आपने फौरन अता फरमा दी। इस पर हजरत ने फरमाया, लोग परागंदा दिल और नफ्स लेकर आते हैं, पहले इनकी सफाई की जाती है, फिर खिलाफत से नवाजा जाता है। मगर ये दोनों हजरात पाकीज़गी नफ्स के साथ आए थे, सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, वो हमने अता कर दी। आपने मजीद फरमाया, एक फिक्र बरसों से परेशान की हुए थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज दूर हो गई। रोज महशर में जब अल्लाह ताला पूछेगा, ए आले रसूल हमारे लिए क्या लाए, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। जब 1296 हिजरी में पीरो मुर्शिद हजरत सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, तो विसाल से पहले आला हजरत अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह को सैयद अबुल हसन नूरी यानी अपने वलीअहद और सज्जादा नशीन के सुपुर्द फरमाया। उनसे आला हजरत ने तरीक़त, इल्म तकसीर, इल्म जफर वगैरह की तालीम हासिल की। खानकाह बरकातिया महरारा शरीफ वो जगह है जहां से आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को वो रास्ता और तालीम मिली जिसने ता जिंदगी उनकी रहनुमाई की। तर्जुमा, तफसीर, मंतिक हो, रियाजी या उसूल, सब पे है तेरी हुकूमत या इमाम अहमद रजा। 1878 ईस्वी मुताबिक 1294 हिजरी में
آپ نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ حج کیا اور اس دور کے عظیم علماء